Hello students, good afternoon all. Now quickly open your student reader book and come on to the page number 76, SR number 14. So in today's class we are going to learn a story, Ladies Need Not Apply. Okay. So from title itself we can understand there is something restricted to the ladies. ஓகேவா ஓகே என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து லேடிஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போது பார்ப்போம். ஓகே, லெட்ஸ் read the story. Sudha was born in Sigahan, a small village in northern Karnataka, on 19th August 1950. Her father was a doctor while her mother was a teacher at a local school. Since childhood, Sudha was extremely intelligent as she had an interest in science. She decided to study engineering. Okay, this is a introduction paragraph. Here the Sudha is a major character. Okay, so she was born in 1950 and her father was a doctor, then her mother is a teacher. Then she is a very intelligent girl. Then she has interested in science. In which subject she has interested? In science. Okay, ma'am. So what is her dream? She wants to become an engineer. Okay. In those days only boys could become engineers. Girls were hardly educated, and even if they would be married immediately after college. Some women became teachers or the nurses. However, Sudha was determined to become an engineer. Her father had full confidence in her, and hence he enrolled her in an engineering college. Sudha was the only girl in her college. She faced a lot of difficulties. Often the boys in her class teased her. They called her names. There was not even a girls' toilet in the college. Sudha faced all these difficulties bravely and came first in the university. Then she pursued her master's from Indian Institute of Science, Bangalore. So in the second paragraph what they said. So in those days only boys could become an engineers. Okay, girls are not allowed to pursue their higher studies. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க இவங்க 1950s வந்து பிறந்திருக்காங்க. ஸோ 1950 இயர்ஸ் அப்படிங்கும்போது 60 இயர்ஸ் எகோ அப்போல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க, லேடிஸ் வந்து அதிகமாக படிக்க வைக்க மாட்டாங்க இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே அதேமாரி படிக்க வச்சாலும் வந்து இமீடியட்டாக காலேஜ் சென்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காலேஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணவே வந்து மேரேஜ் பண்ணி வச்சுருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்லாம் வந்து லேடிஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் திஸ் கேர்ள் சுதா இவங்க வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க, ஸ்ட்ரிக்டாக என்ன டிட்டர்மினேஷனோடு இருக்காங்க அப்படின்னா ஷி வாண்ட்ஸ் டு பிகம் அன் என்ஜினியர். இது யார் சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஹர் ஃபாதர். அவங்க வந்து இவங்களோட கான்ஃபிடென்ஸில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறத பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்களே என்ஜினியரிங் காலேஜில் ஜாயின் பண்ண வைக்கிறாங்க. ஓகேவா. ஸோ தேர் ஷி ஃபேஸ்ட் எ லாட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டிஸ். ஈவன் there is no toilet for her. Then the boys were teased her. Then lot of problems she was faced. ஸோ என்ன ஆகுது, இந்த இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணாலும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்டடீஸில் இருக்க கான்சன்ட்ரேஷனை அவங்க மிஸ் பண்ணவே இல்லை. ஸோ யூனிவர்சிட்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்துடுறாங்க. ஓகேவா. ஸோ தென் அவங்களோட மாஸ்டர் டிகிரி வந்து அவங்க எங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூர் இருக்க காலேஜில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா. ஸோ one day at Indian Institute of Science, she saw an advertisement on the notice board. It was a job notice from a company called Tata Motors. The notice stated that the company required young, bright and intelligent engineers. At the bottom was a short line, ladies need not to apply. ஸோ ஒன் டே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட காலேஜில் வந்து நோட்டீஸ் போர்டில் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்குறாங்க. அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாடா மோட்டார்ஸோட ஒரு கம்பெனி நோட்டீஸ் வந்து ஜாப் நோட்டீஸ் வந்து அதில் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா கம்பெனி ரெக்வயர்ட் யங், பிரைட் அண்ட் இன்டெலிஜென்ட் என்ஜினியர்ஸ். பட் அது கூடவே என்ன எழுதியிருக்காங்க பாட்டம் ஆஃப் த லைனில் லேடிஸ் நீட் நாட் அப்ளை அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க. ஓகேவா. ஸோ இதுதான் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இங்கே. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா Sudha read the notice and was very upset. Why are girls not allowed to work here? There is nothing that girls cannot do. This is injustice. I need to do something about it, thought Sudha. She decided to write a letter to the manager of Tata Motors.
She thought J.R.D. Tata was the manager as she had seen in the picture in the newspaper. Hence, she wrote a letter to him. Her letter said the Tata started many industries in India. They have cared for the higher education of many Indians, but I am surprised how a company like Tata Motors can discriminate based on gender. So, இந்த நோட்டீஸ் பார்த்ததையும் வந்து சுதா வந்து ரொம்ப அப்செட் ஆகிடுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்செட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, இது வந்து ரொம்ப இன்ஜஸ்டிஸ், ஏன் வந்து கேர்ள்ஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணுற டிசர்வ் இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி திங்க் பண்ணிவிட்டு இதுக்காக ஏதாவது பண்ணணும், வி வாண்ட் டு டூ சம்திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, she wrote a letter to the டாடா மோட்டார்ஸ் கம்பெனி. ஓகேவா? ஸோ டாடா மோட்டார் கம்பெனியோட மேனேஜருக்கு ஒரு லெட்டர் ரைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதில் என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா, டாடா மோட்டார்ஸ் கம்பெனி வந்து இந்தியாவில் நிறைய இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு. பட் எனக்கு வந்து இப்போ இந்த கம்பெனி டாடா மோட்டார்ஸ் வந்து ஜெண்டரை பேஸ் பண்ணி டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறது, லேடிஸ் வந்து அப்ளை பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து போஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 10 days லேட்டரில் சி ரிசீவ்டு ரிப்ளை. ஓகேவா? என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா, அதில் வந்து இவங்களை இன்டர்வியூ வர சொல்லி டாடா மோட்டார்ஸ் கம்பெனி வந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? அட் த இன்டர்வியூ ஷி வாஸ் ஆஸ்க்ட் a lot of questions and she answered them successfully. ஓகே, இன்டர்வியூ அப்படின்னாலே வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இல்லையா? ஸோ லைக் தட் they asked many questions but she has answered successfully. Later, the manager told her that the job required work in a factory which could have been difficult for girls. Hence, the job notice asked ladies need to apply. Sudha said, but you must start somewhere, otherwise women will never be able to work in a factory. We need to show that women can do any jobs as men. The managers were impressed with Sudha's confidence and she was offered the job immediately. Thus, Sudha became the first female engineer at Tata Motors. So, what happened here? ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவங்க இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிடுறாங்க. தென் லேட்டராக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேனேஜர் அந்த ஃபேக்ட்ரியில் வந்து லேடிஸ் ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு, ஃபிசிக்கலாக வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப சஃபர் ஆவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை பார்த்தது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நோ நாட் லைக் தட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சுதா. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, எந்த ஃபேக்ட்ரிஸ்லையுமே வந்து லேடிஸ் உமன் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியாமையே போயிடும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஏதாவது இதுக்கு செய்யணும். கண்டிப்பாக லேடிஸ் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் ஜாப் அதாவது அவங்கள வந்து நீங்கள் ஸோ லேடிஸ் வந்து நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து லேடிஸும் வந்து மென்னோட அளவுக்கு ஈக்குவலாக அவங்களாலையும் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவங்க ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதை கேட்டதையும் வந்து மேனேஜர் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகி உடனே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஜாப் வந்து இமீடியட்டாக அவங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணிடுறாங்க. யாருக்கு? சுதாக்கு. தென் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சுதா தான் வந்து டாடா மோட்டார் கம்பெனியில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் இன்ஜினியர் அப்படின்னா யார்? திஸ் லேடி சுதா தான். ஓகேவா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, டுடே சுதா ஆல்சோ நோன் ஆஸ் Sudha Murthy is the chairperson of the Infosys Foundation, a big organization. She is also an author and has written many books in English and Kannada. She speaks against gender discrimination and talks about how more women are choosing to become engineers. Through her courage, she teaches us that there is no job which cannot be done by women. She is truly an inspiration and has been a great motivation for many women in our country. So finally they have said, now Sudha is a chairperson in the Infosys Foundation. உங்களுக்கு Infosys கம்பெனி தெரியுமா? ஸோ அது வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன். ஓகேவா? ஸோ அதில் வந்து சேர்பர்சனாக இருக்காங்க. ஆல்சோ ஷீ இஸ் அ ரைட்டர். She has written many books in English and Kannada language. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அவங்க என்னென்ன தீம் பேஸ் பண்ணி வந்து புக்ஸ் ரைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன், அதாவது லேடிஸு ஜெண்டர் பேஸ் பண்ணி வந்து நம்மளை தாழ்வுபடுத்தி டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறாங்க இல்லையா? ஸோ அதையெல்லாம் வந்து அகேன்ஸ்ட் பண்ணி டாக் பண்ணியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா, உமன் வந்து என்ஜினியரிங் அந்த கோர்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் வந்து ரைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஓகே, ஃபைனலாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா,
அதாவது லேடிஸ்னால் செய்ய முடியாத ஒர்க் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதை வந்து யார் ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சுதா மூர்த்தி அப்படிங்கிற ப்ரூஃப் பண்ணிக்கிறாங்க. தென் ஷீ இஸ் ட்ரூலி அண்ட் இன்ஸ்பிரேஷன். அவங்க வந்து நமக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாகவும் மோட்டிவேஷனாகவும் இருக்காங்க, நம்மளோட கண்ட்ரிக்கே வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரைட்ஸ் மென்ஷன்ட் இன் த கான்ஸ்டியூஷன். It means that all citizens of India are to be treated equally. There will be no discrimination or difference in rules for anyone. So நான் சொன்னேன் இல்லையா கான்ஸ்டியூஷனல் புக். ஸோ கான்ஸ்டியூஷனல் புக்கில் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா ரைட் டு எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது போத் ஃபீமேல் அண்ட் மேல் ஜெண்டர். இதில் வந்து எந்த டிஸ்கிரிமினேஷனும் கிடையாது. இது மேல் ஜெண்டருக்கு மட்டும்தான், ஃபீமேல் ஜெண்டருக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு எந்த ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் பற்றியும் வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷன் புக் வந்து டாக் பண்ணல. ஓகேவா? ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க தான் வந்து சுதா மூர்த்தி. இவ்வளோ நேரமாக நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அவங்க தான் இவங்க. Okay students, now move on to the page number 75, yes or number 13. Yesterday we have discussed about drawing conclusions. Yes or no? Yes. ஸோ ட்ராயிங் கன்க்ளூஷன்னா என்னது? ஒரு லெசனை ரீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு லெசன் எடுத்து ரீட் பண்ணுறோம். ரீட் பண்ணுறதுக்கப்புறம் நமக்கு இப்போ தெரியும். ஸோ ஓகேவா, இந்த ஏதாவது ஒரு அதில் தீம் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ அந்த தீமை பற்றி இதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு ஏதாவது லிட்டில் பிட் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? ஸோ அது நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படி. ஸோ இந்த லெசனை ரீட் பண்ணுறப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சிட்டோம், லெசன்லேருந்து என்ன தெரிஞ்சிட்டோம். ஸோ லெசனை ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னு ரைட் பண்ணுறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ட்ராயிங் கன்க்ளூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ இன்ட்ராகேட்டிவ் கொஷின்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுன்னு சொன்னேன், WH கொஷினோட ஸ்டார்ட் ஆகுன்னு சொன்னேன். WH கொஷின்ஸ் எதெல்லாம் வாட், வேர், விச், ஹூ, ஹூம், ஹூஸ், இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸு. தென் ஹவு, இதெல்லாம் வந்து WH கொஷின்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னாலே வந்து இந்த WH கொஷின்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகும். பார்த்திங்கன்னா இங்கே எல்லாத்துலேயுமே தெரியும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸில் கொஷின் மார்க் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? நவ் டேக் யுவர் ஒர்க் புக். Take page number 69, worksheet number 13. Ladies need not to apply. Read the story and answer the following questions in your notebook. Answer the following questions in one sentence. First question, what they have asked. Write one difficulty that Sudha faced when she was young. So the answer is, the boys in Sudha's class teased her and called her names. There was not girls' toilet in the college. The next question, what was the reply she received for her letter? ஸோ இவ வந்து டாடா மோட்டார்ஸ் கம்பெனிக்கு லெட்டர் போட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அதுக்கு என்ன லெட்டர் வந்து பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ரிப்ளை லெட்டர் வந்து என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா, சுதா ரிசீவ்ட் ஏ ரிப்ளை ஃப்ரம் டாடா மோட்டார்ஸ் ஆஸ்கிங் ஹர் டு கம் ஃபார் அன் இன்டர்வியூ. த நெக்ஸ்ட் கொஷின், what is the main idea of the story? Tick the suitable answer. So answer is second one. Sudha applied to Tata Motors and got a job as an engineer at a time when they said the ladies need not to apply for that job. Next question, what are the supporting details for this main idea? So you have to write the supporting details. The next one, what was the problem that Sudha faced? So Sudha என்னென்ன problems face பண்ணாங்க? Sudha was not allowed to apply for a job because of her gender. ஸோ அவளோட ஜாப்க்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எது ரெஸ்ட்ரிக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஜெண்டர். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா she was made fun of in college for the same reason. ஸோ அவங்க ஒரு ஜெண்டரை பேஸ் பண்ணி தான், அதோட ரீசன்னால தான் வந்து காலேஜ்லேயும் வந்து அவங்க பாய்ஸ்லாம் டீஸ் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹவு வாஸ் ஹர் ப்ராப்ளம் சால்வ்டு. ஸோ எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆச்சு? Sudha wrote a letter to the company expressing her disappointment about the gender discrimination. She was asked to come for an interview where she answered all the questions successfully. They hired her because of her intelligence and confidence. ஸோ இந்த லெட்டர் எழுதின மூலமாக தான் உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா, what can you conclude from the story? So I conclude from the story that we should not discriminate or against based on our gender, and that if we want to achieve something, work hard and be courageous. just வந்து நமக்கு கரேஜ் அண்டு ஹார்ட் ஒர்க் இருந்தால் போதும். ஓகேவா? ஜெண்டரிங் வந்து
எதுவுமே பண்ண போகிறது கிடையாது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைண்ட் த வேர்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டோரி விச் மீன்ஸ் நெய்பர்ஹுட். ஸோ த வேர்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டோரி விச் மீன்ஸ் நெய்பர்ஹுட் இஸ் local, local, local. The next question, Sudha was determined to become an engineer. Make a new sentence using the underlined word. So they underline the word determined. So determined, I am determined to become a world famous athlete. So determined அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு அதில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அண்ட் கான்ஃபிடென்ஸோடு இருக்கிறது தான் நம்ம டிட்டர்மைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா she posted the letter and forgot about it. What do you think is the meaning of the word, underlined word? So I think the meaning of forget is not be able remember something. Not be able remember something. Now move on to the page number 70. WH questions. So read the sentences and tick the correct one. 3 sentences கொடுத்துருக்காங்க ஒரு இதுலேயுமே. ஸோ கரெக்ட் சென்டென்ஸை நம்ம டிக் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், வாட் ஆர் யூ டூயிங், விச் ஆர் யூ டூயிங், ஹூஸ் ஆர் யூ டூயிங். ஸோ த கரெக்ட் சென்டென்ஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், வாட் ஆர் யூ டூயிங் டுமாரோ. பி, திஸ் அட்வைஸ் வாஸ் given to you by whom. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். சி, which of these is your favorite. Second one. D question, whose books are these. Second one. E question, who did you meet last night. So answer is the first one. F, this flag belongs to which country. So answer is last one. This flags belongs to which country. Choose the correct word to complete the questions for the given underlined answers. ஸோ ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதில் வந்து டேஷும் கொடுத்துருக்காங்க, இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது அந்த சென்டென்ஸ். தென் அந்த டேஷில் வந்து நம்ம உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குற ஆப்ஷன்லேருந்து ஒன்று சூஸ் பண்ணி எழுதணும். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட், வாட் டூ யூ லவ் ஈட்டிங். ஸோ ஆன்சர் இஸ் வாட், WHAT, வாட். This beautiful necklace was given to my best friend. Who gave you this beautiful necklace? This is my neighbor's car. Whose car is this? Hard Times is the book I like the most. Which book do you like the most? My cousin is going to Delhi with her father. Whom is your cousin going to Delhi with? So that's all students. I think today's class is over. Thank you all. We will meet in the next class.